ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਨੋ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮੋਨੋ ਐਕਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। सर मैं भी यही कहूँगी, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें वापस मिली है एक दूसरे से वापस मिलने की और हमारे इस सच में इंस्टीट्यूशन में वापस आने की। 10th के बाद में 11th से लेके जो इसने हमें ग्रूम किया, शायद हम इसका देनी दे नहीं सकते हैं। सो एजुकेशन फील्ड में वी आर ब्लेस्ड कि हम इतने बेस्ट कॉलेज से पढ़ के निकले। ये वो मंदिर है जहाँ हमें हम वापस आए हैं। लड़कियों की शादी हो जाती है, उनका मायका होता है। हमारी प्रोफेशनल सक्सेस में दिस इज़ आवर मायका वेयर वी ग्रूम्ड आवरसेल्व्स, वेयर वी लर्नड द आर्ट ऑफ लाइफ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗ ਗਈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਅਪਲਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਦੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਫॉर ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੂਮਨੀ ਮੀਟ 2023 ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਜਦੋਂ ਆਓ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सिमी जी, सिमी जैन। ਕਿਹੜਾ ਬੈਚ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? 87 to 91 बैच। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਲੂਮਨੀ ਮੀਟ अच्छियाँ बहुत अच्छियाँ अच्छे बहुत अच्छे टीचर ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਟੀਚਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਣ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? शक्ति जुंदल, ਕਿਹੜਾ ਬੈਚ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? 87 to 91। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਾਓ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਦਾ? हम लोगों का फर्स्ट बैच था +1 में, शायद +1 उसके बाद वापस स्कूल में चली गई थी। हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे और हमारा कॉमर्स ब्लॉक नया बना था और हम लोग बहुत शरारतें भी करते थे, क्लासेस बंक। कॉमर्स ब्लॉक साइकिल स्टैंड था और साइकिल स्टैंड के ऊपर शेड डाल के हमारा पहला बैच था जिसको हमें वैसे बिठाया जाता था। तो लेकिन बहुत बहुत एंजॉय किया। हम लोग शरारतें भी बहुत करते थे और पढ़ते भी बहुत थे। मंजीत सोडिया मैम, गुरप्रीत मैम, सुनंदा जोशी मैम, बजाज मैम, वी मिस ऑल दैट। बेस्ट फ्रेंड कौन थे? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड साथ खड़े हैं जी, हम ये सारा एक ही बैच है हम लोग। हाँ 32 इयर्स के बाद इकट्ठा हुआ है इस कॉलेज में। इट्स मेमोरेबल। Has come after 30 years. 31 years and I've come all the way from जयपुर। वेट कर रही थी कि मैं ये मीट कब होती है और जब इसने डाला, नहीं किसने डाला, सिमी या किसी ग्रुप ने डाला कि हमारी एलुमनाई मीट है, तो सोचा ये मिस नहीं करनी है। कॉलेज की कौन सी याद है जो आपको हमेशा याद आती है या कोई ऐसा किस्सा जो बहुत फनी था और आपको आज तक याद है? सर मेरे फादर डिफेंस से थे, सो मेरी परवरिश ज़्यादातर नॉर्थ जोन में हुई, तो मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती थी। 11th में यहाँ पर पंजाबी कंपलसरी थी। हमारे पंजाबी के कौन मैम थे, मैं पहली बार, मैं कोई बहुत डल नहीं अच्छा स्टूडेंट थी, पर मैं पहली बार पंजाबी में फ़ेल हो गई। उसके बाद में जैसे ही क्लास शुरू हुई और मैं पहन कर आती थी थोड़ी वेस्टर्न ड्रेसेस, स्कर्ट्स डालती थी, जीन्स डालती थी, तो मैम ने आके मुझे कहा ए कुड़ी खड़ी हो जाए। तो मैं खड़ी हो गई, मेरे ख्याल से 2 या 3 नंबर सी मेरे। और उसके बाद में मैम ने कहा तेनू पंजाबी नहीं आती? मैंने कहा नहीं मैम नहीं आती, मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से आए हैं। सर उसके बाद में आप मानो हर दिन रोज़ क्लास में पंजाबी रीड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अंजलि मधो खड़ी होती थी वो। और एक यहाँ पर मैंने नहीं ऐसा देखा था, यहाँ पे हमारे लिए तीजों का मेला, जब तीज आती है तो हमारे लिए झूला डलता था और वो झूलों के वो मोमेंट्स हमारे इतने मेमोरेबल है। पहली बार हमारा साड़ियों को डालना, ना साड़ी संभलती थी, तो वो यादें आज भी दिमाग के अंदर बहुत फ्रेश है। कैंटीन तो हॉट डॉग आज भी खाएंगे सर हम। स्टेज पे डांस, ग्रुप डांस किया था, स्टेज पे प्ले किया था। यस हमारा पहला बैच था, हमने एरोबिक्स किए थे।
हम लोगों ने एरोबिक्स डांस फर्स्ट टाइम यहाँ पर परफॉर्म किया था। मैम प्रिंसिपल से बड़ा अप्रिशिएशन मिला। इंग्लिश का चैप्टर ये मेरी फ्रेंड ने पूरा ट्रांसलेट किया और हमने उसको पूरा का पूरा अनेक्ट किया। हम सारे ही दोस्त थे। यही हमारा ग्रुप था जिन्होंने किया। आपको कौन सा चैप्टर ट्रांसलेट एक दो जिन्हें और थे। याद है आपको कौन सा ट्रांसलेट किया? नहीं, ये नहीं याद। कोई किस्सा जो आपको बहुत ज़्यादा याद हो? आई स्टिल रिमेंबर, एक बार मुझे मतलब जो टीचर्स थे यहाँ बहुत ज़्यादा उनकी कोऑपरेशन रही है मेरे थ्रू आउट द जर्नी ऑफ एजुकेशन में। तो एक बार मेरा +1 में पेपर था तो आई गॉट लिटिल लेट एंड यहाँ पे इतना बड़ा कॉलेज है, आई डोंट नो वेयर वाज द सेंटर। तो मेरे को मिसेस बल थे हमारे पंजाबी के टीचर, मतलब उन्होंने, मैं बड़ा रोने लगी कि मेरे को आधा घंटा हो गया फाइनल पेपर में, आई एम नॉट एबल टू फाइंड। तो मतलब उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल लाइक अ मदर शी ट्रीटेड मी एंड दैट इज़ ओनली ब्यूटीफुल मेमोरी। और जितने साल वो यहाँ कैंपस मेरे, आज भी अगर वो मुझे मिले तो मुझे लगता है कि मुझे उनके चरण भी अगर मैं पकड़ लूँ तो मेरे लिए कम होगा। आज के एलुमनी मीट के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो चल रही है? बहुत अच्छा, द वे दे आर दे आर रिकॉग्नाइजिंग और स्टूडेंट्स, और हमें लगा था कि हम ही सबसे पुराने बैच में हैं, बट आई एम ओवरवेल्म्ड टू सी कि हमारे से भी सीनियर अभी तक एसोसिएटेड है इस कॉलेज के साथ। क्या कहना चाहेंगे आज के लिए? सर मैं भी यही कहूँगी, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें वापस मिली है एक दूसरे से वापस मिलने की और हमारे इस सच में इंस्टीट्यूशन में वापस आने की। 10th के बाद में 11th से लेके जो इसने हमें ग्रूम किया, शायद हम इसका दे नहीं सकते हैं। सो एजुकेशन फील्ड में वी आर ब्लेस्ड कि हम इतने बेस्ट कॉलेज से पढ़ के निकले। ये वो मंदिर है जहाँ हमें हम वापस आए हैं। लड़कियों की शादी हो जाती है, उनका मायका होता है। हमारी प्रोफेशनल सक्सेस में दिस इज़ आवर मायका, वेयर वी ग्रूम्ड आवरसेल्व्स, वेयर वी लर्नड द आर्ट ऑफ लाइफ। हाँ, मैं यही कहूँगी, शक्ति ने जो कहा है कि बस याद आती है इस कॉलेज की बहुत ज़्यादा। आज हम 30 ईयर्स के बाद मिले हैं आपस में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवनीत कौर है। और आपका क्या नाम है? जसविंदर कौर। और आपका मैम? इकबाल कौर। तेजनीत कौर। बिल्कुल। अब आप बताइए सबसे पहले आपका कॉलेज का कोई यादगार किस्सा जो आपको भी याद आ रहा है इन सबकी बातें सुनने के बाद। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 2009 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਦੀਪ, ਜੋਤੀ, ਨਵਦੀਪ, ਇੰਦਰ, ਅਮਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਮਸਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫੋਨ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੇਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਰ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਸੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਫੋਨ ਵੱਜਿਆ ਮੇਰਾ ਰਿੰਗਿੰਗ ਤੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਭਰਾ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਫੋਨ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਰੇਲ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਫੜੇਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਪਰਮਜੀਤ ਮੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੱਸਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਨ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਮਤਲਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਹੱਸੀ ਜਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ। ਉਹ ਉਮਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬੈਂਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਂਚ ਟੀਚਰਸ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਬੋਟਨੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਆ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ
हम स्टाफ हैं ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਰੂਹਦਾਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੂਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ। ਯੂਨੀਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਕਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕੀ ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੈਚ ਹੈਗਾ 81 to 84 ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਨੋ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮੋਨੋ ਐਕਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਘੱਟ ਲਾਣੀਆਂ ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਬਹੁਤੇ ਖਾਣੇ, ਕੈਂਟੀਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੋਟਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਣੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਇਆ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗ ਗਈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਅਪਲਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਵਿਵਨ ਸੋਨੀ, ਮੋਨਿਕਾ ਮਹਾਜਨ, ਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਨਰਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਥ੍ਰਿਲਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਜ਼ ਬੰਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਕਰਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਅਲੂਮਨੀ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚਲਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਅਪਕਮਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਨਾਲ।